respect to the public grievances which were received and addressed, we have done a survey, and this is the satisfaction level over time. So, like from June to November, if you see, the disturbing trend here is that if you see the level of satisfaction has come down in last 6 months. So, in the November, if you see, though the number of redressals are quite okay, whereas the satisfaction level is actually not improving. It has actually decreased. This is something which we have to seriously look into. So, on the one hand, the departments and collectors have reported that the grievance is redressed, but people are not happy with the redress. That means the issue is not really solved. It's only solved on paper. Sureshji, sorry to intervene. How many respondents have you checked here? Sir, here sir, three ways we have checked, sir. One is through the IVRS system, sir. Around 10% of the issues which were redressed, we have contacted them, sir. Similarly, at the district level, there is a team at the district level with the collector, sir. So that team has personally reached out to them, sir. And the third one is when we received the petition again from the redressed cases, the reopened cases. So these three sources we have collated this, sir. Based on that, these numbers are approximately 10%. Yes. Your sample size is what? 10% of the grievances that you have received? Yes, sir. Sir, overall about 10 to 15% of the issues which were redressed. Sir, we are calling everyone, out of which 10% are giving feedback. Okay. But 10 to 15%, sir, because 10% through IVRS, remaining 5 directly at the district level, and also through the emails and other issues which are coming for reopening, sir. No. Total all petitions you are asking. Yes, sir. Yes, sir. What is the response? Sir, next 2 slides. What is the all petitions? Number 1,29,000. 1,29,000, sir. Total redressed is. కాబట్టి అందరిని అడగచ్చు. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాను అడిగితే వాడు వాస్తవం చెప్తే దాన్ని బట్టి వెరిఫికేషన్ అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నాకేంటంటే మెయిన్గా మీరు కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేస్తారు. సార్ ఇంకో ఇది కూడా చెప్తాను. సార్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఫిగర్, సార్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది satisfaction level, sir. Here also that it is ranging from 41% in one district to 77% in another district overall, sir. And overall చూసుకుంటే ఒక 60% మాత్రమే satisfactory అనే feedback ఉంది, sir. This is also ranging from 41 to 77 in the district. And coming to the top 10 departments issue also, sir, this also we have analyzed, sir. This is also quite a good range, sir, ranging from 51% in the revenue department to around 74% in the case of agriculture and health department. So this is the level of this thing, sir. CMO grievances అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చిన లెటర్స్ కూడా ఇందులోకి వచ్చాయా? సో సీఎం గారికి ఇచ్చిన అన్ని ప్రొసీజర్స్ కవర్ అవుతాయి. అవి కూడా సెపరేట్ చేయాలి, సార్. అది వీఆర్ సెపరేటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకటి మినిస్టర్స్కి ఇచ్చినా, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇచ్చినా, లేకపోతే ఎమ్మెల్యేస్కి ఇచ్చినా, ఎంపీస్కి ఇచ్చినా అన్నీ కూడా లాగిన్ చేస్తున్నాం. అదే మరి కలెక్టర్స్ ఏవైతే ఎవరి మండే తీసుకుంటున్నారో ఆ గ్రీవెన్సెస్ కూడా దీంట్లో లాగిన్ చేస్తున్నాం. మనం వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కలిసి జూలై నుంచి 1,29,963 గ్రీవెన్స్ వచ్చాయి. ఇందులో 78,700 ఓన్లీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. మోర్ దెన్ 60% పైన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత పోలీస్ 14,119, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 13,446, పంచాయతీరాజ్ 10,490, దెన్ ఏపీ స్టేట్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ 3,385, సివిల్ సప్లైస్ 2,972, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ 2,447, సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ 2,308, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ 2,069. టాప్ 8 డిపార్ట్మెంట్స్. దాంట్లో 2 డిపార్ట్మెంట్స్ రెవెన్యూనే 70% ఉన్నాయి. ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే మీరు సాల్వ్ అయినాయని ఇస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ 70% పైన మేము సాల్వ్ చేసామని ఇస్తున్నారు. సాటిస్ఫాక్షన్ నెలకు తగ్గుతూ ఉంది. ఫస్ట్ మంత్ 65%, 69%, then 64, 55, 49, 50, 35.
దట్ మీన్స్ అటెంప్ట్ చేసినట్టు చేసి రైట్ సొల్యూషన్ మీరు ఇవ్వడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ మిస్ మ్యాచ్. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి మనం వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి రెంట్కి కూడా మిస్ మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మిస్ట్రస్ట్ వస్తుంది. అంటే గవర్నమెంట్ పైన నమ్మకం పోతుంది. ఆమె ఇట్నే మాట్లాడతారు, ఏది చేయరు అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మూడోది ఏంటంటే ఇక్కడ రిపీటెడ్గా అన్సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తీసుకొస్తారు. ఇద్దరు బ్రదర్స్ మధ్యలో గొడవలు ఉంటే ఆ ల్యాండ్ పెట్టుకొని రావడం, లేదు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అన్అబ్జెక్షనబుల్ ల్యాండ్ ఉంటే పట్టా ఇమ్మనడం, ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అంటే జెన్యున్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, జెన్యున్ కానట్టు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు పరిష్కారం చేసే సమయంలో మీరు పర్సనల్గా కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసి ఇది సమస్య పరిష్కారం కాదు అనుకుంటే ఎందుకు కాదు యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్లో ఉంటే ఎవరు వచ్చినా అదే ఉంటుంది. అట్లని చెప్పి జస్టిఫికేషన్ తీసుకోవడం కాదు. హ్యూమన్ యాంగిల్లో మీరు పరిష్కారం చేయగలిగినంత వరకు చేసిన తర్వాత ఇది కాదు అని కన్క్లూషన్కి వచ్చినప్పుడు రికార్డ్ ఇట్.